ذريته وأهل بيته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونخص خصوصا إلى روح المرحوم حاجي مطهر بن أسيم، حجة سيدي عائشة بنت حنيمان، حجة سانية بنت حنيمان، حجي إدريس بن رحمت، حجة أربعين بنت أكيب. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري
غير مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكزه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdal hamidin hamdal syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma athibna ala qiraatina hadhihi thawaban jazilan wa ajran 'azima wa taqabbalha minna bimannika wa ihsanika qabulan hasanan mubarakan jamila. Wa nakhussu khususan ila ruh Haji Mat Tahir bin Asim, Hajjah Siti Isa binti Haniman, Hajjah Sania binti Haniman, Haji Idris bin Rahmat, Hajjah Arba'ina binti M. Akib. Awsilillahumma thawaba dhalika ilayhim waj'alhu nuran bayna yadayhim wa ta'attaf Allahumma birahmatika alayhim warhamhum bil Qur'anil azim rahmatan wasi'ah waghfir lahum maghfiratan jami'atan ya malikat dunya wal akhirah ya Allah ya Allah ya rahman rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghasilhum bil ma'i wal thalj والبرد ونكهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ini masuk kosong. Nyangkut itu tindih nah. Sini kosong Gopar untuk masuk kosong ini nah masuk dulu muat ini tak boleh bunyi iya tak usah pakai jiplong untuk ngangkut di luar. wajib di dalam itu. Wajib di dalam jiplong itu.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para jamaah yang mulia, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah, atas perkenan dan izin Allah. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama di rumah Pak Nuroni untuk sama-sama belajar, sama-sama bersilaturahim untuk edisi terakhir ya malam hari ini. Kita setelah pertimbangan karena seminggu lagi nak puasa, jadi untuk al-maghfirah malam hari ini terakhir. Kalau Nurul Ikhwan minggu lagi masih, malam Senin, malam Selasa mungkin masih ya. Jadi di pertemuan terakhir ini insyaallah kita akan bahas tentang zakat fitrah, karena puasa kemarin sudah zakat fitrah dan pembagiannya dan asnaf-asnaf yang berhak menerimanya. Tentu juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadiban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Jamaah yang mulia, kita bahas tentang zakat fitrah ini. Yang pertama jelas hukumnya wajib, kita semua sudah tahu. Dan yang wajib zakat itu siapapun yang hidup di 2 bulan, bukan di 2 alam. Kalau 2 alam berarti berkata amfibi, hidup di 2 bulan. Jadi sempat hidup di bulan Ramadan dan sempat hidup di bulan Syawal. Nah, yang dia sempat hidup di 2 bulan ini berarti wajib bayar zakat. Berarti kalau ada bayi yang lahir sebelum azan maghrib malam lebaran, lahir sebelum azan maghrib, itu kan buku terakhir, dia lahir sebelum azan maghrib, maka wajib zakat. Tapi kalau lahirnya setelah azan maghrib berarti tak sempat hidup di bulan Ramadan, walaupun semenit 2 menit, maka tak wajib zakat fitrah. Apalagi belum lahir, tidak wajib. Jadi yang dalam perut tak wajib zakat fitrah. Jadi yang lahir sebelum azan malam lebaran itu terakhirnya itu. Ya, itu paling tidak yang kena zakat fitrah. Atau yang meninggal. Meninggalnya setelah kewajiban zakat wajib ditunaikan. Kan zakat itu wajib untuk zakat fitrah itu malam lebaran. Itu waktu wajibnya. Sejak tenggelam matahari malam lebaran itu wajib bayar zakat. Itu waktu wajibnya. Maka nanti kita akan bahas ada beberapa waktu untuk masa membayar zakat fitrah ini. Nah, kalau orang lahir sebelum lebaran tadi, sebelum azan dia wajib. Itu juga sebaliknya orang mati. Kalau dia meninggal dunia setelah azan maghrib, ya, meninggal dunia setelah azan maghrib, meninggalnya, maka dia sudah wajib zakat fitrah. Walaupun dia meninggal malam lebaran itu. Tapi kalau meninggalnya sebelum maghrib, maka belum wajib zakat fitrah karena belum masuk waktu wajib. Itu agak rumit dikit ini. Jadi kalau yang lahir sebelum azan maghrib malam lebaran wajib zakat. Apalagi ya duluan sebelum itu kan. Sebaliknya yang meninggal dunia, kalau dia meninggal sebelum azan maghrib malam lebaran tak wajib zakat. Karena dia cuma hidup di 1 bulan berarti. Cuma hidup di bulan Ramadan, tidak sempat hidup di bulan Syawal. Intinya hidup di 2 bulan tadi. Tapi kalau dia meninggalnya setelah waktu bayar zakat wajib, berarti setelah masuk malam lebaran, setelah azan maghrib malam lebaran, maka wajib bayar zakat fitrah meskipun dia saat itu sudah meninggal dunia. Jadi intinya kesimpulannya kalau nak ngingatnya, hidup di 2 bulan. Sempat hidup di bulan Ramadan dan sempat hidup walaupun cuma semenit 2 menit di bulan Syawal alias malam lebaran. Gitu. Oleh karena itu penting kita ingat ada beberapa waktu membayar zakat fitrah. 1 waktu wajib. Jadi ada 5 waktu bayar zakat fitrah. 1 waktu wajib. Kapan waktu wajib? Waktu wajib ini adalah biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Ya, mendapati bulan Ramadan
ujung Ramadan dan mendapati pangkal walaupun dikit bulan Syawal yang tadi saya sebut 2 bulan, sempat hidup di 2 bulan Ramadan dan Syawal, maka itu sudah wajib, waktu wajib bayar zakat fitrah. Yang kedua, waktu fadilah, waktu yang afdol untuk bayar zakat fitrah, yaitu yaumul id, pada hari raya. Ba'da turu'il fajri wa qabla salatil id, setelah terbit fajar, setelah masuk waktu subuh dan sebelum salat id dilaksanakan. Bahkan yang paling afdol kata ulama, wal afdal ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Kalau saya ingat dulu, zaman dulu kan belum ada amil zakat. Rata-rata belum ada. Jadi saya ingat lagi SD dulu, Mi itu kalau bayar zakat itu sambil ngangkat kegengan. Dia pagi-pagi itu pajar-pajar lah bangun ngangkat kegengan. Tuh hari lebaran itu nakari beres. Zaman dulu bukan ngilui, tapi nyantingi. Dan 12 canting, 3 kilo orang zaman dulu. Karena nganggap 12 canting itu 3 kilo setara dengan secanting itu sebulan. Jadi 12 bulan 12 canting. Itu ukuran orang zaman dulu, bukannya ngilui cak kita. Baru sekarang 2,5 kilo. Dulu canting itulah, canting puan. Nah, yang sudah ditebok bagian pangkalnya, diratakan. Langsunglah diantarkan pajar-pajar buta, pajar gelap sudah subuh itu ke rumah guru-guru ngajinya. Wak Riz, Wak Rasib, Wak Halim, almarhum galu orang-orang itu. Jadi ternyata Mi dulu ya pakai ajaran kiai-kiai lama, pakai waktu yang nomor 2, waktu fadilah, waktu paling abdol. Jadi bayar zakatnya fajar hari raya, setelah sholat subuh sebelum sholat id. Itu waktu abdol gitu. Yang ketiga waktu jawas. Waktu jawas wa huwa min awwali Ramadan. Waktu jawas itu waktu boleh, udah sah bayar zakat sejak tanggal 1 Ramadan. Jadi kayak saking ragepnya tuh tanggal 1 Ramadan puasa itu langsung bayar zakat fitrah. Amil lagi belum bertugas. Nah, bayar zakat sah ya. Itu ragepnya itu tuh. Nah, untuk sekarang kita ini bagusnya waktu antara nomor 2 dengan nomor 3 tadi. Ya, waktu wajibnya kan malam lebaran. Waktu abdolnya sudah sholat subuh. Waktu bolehnya sejak tanggal 1. Nah, jadi kita ambil pertengahan. Kalau pacak jangan mepet dan lebaran itu. Ya, karena beda dulu dengan sekarang. Kalau di zaman Nabi kan yang zakat itu kan berupa kurma, pacak langsung dimakan. Kalau di tubuh ini beres. Kalau mereka bagi lebaran itu kapan merebus ketupatnya? Karena itu, maka pertimbangan ini tadi dengan leluasanya waktu, ada 5 macam waktu tadi. Jadi kita ambil pertengahan, tidak mepetnya, tapi tidak ada juga pangkalnya. Karena hikmah zakat itu untuk membersihkan orang yang berpuasa dan bisa memberi makan untuk hari raya, untuk berlebaran orang yang fakir dan miskin. Itu hikmah dari zakat tadi. Jadi kita ambil pertengahan, paling tidaklah dibagikan zakat itu sehari 2 hari sebelum hari raya, supaya dia pacak masak ketupat, pacak ada duit, pacak beli ayam, pacak beli baju untuk anaknya, begitu. Jangan mepetnya. Sebenarnya kalau untuk ukuran sekarang sehari sebelum lebaran itu sudah mepet. Ya, kalaupun nak sehari sebelum lebaran, usahakan di bawah zuhur udah dibagi, dengan mempertimbangkan karena zakat tadi akan digunakan untuk yang penerimanya itu untuk berlebaran. Jadi sejak tanggal 1 Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Yang keempat, waktu karha, waktu makruh. Nah, waktu makruh ini sengaja melambat-lambat kaki. Lah sholat id belum bayar zakat. Ya, itu makruh. Yang kelima, waktu haram. Kapan waktu haram? Sengaja nian telat, kati uzur, kaki bilang, udahlah itu zakat itu kan. Diremehkan. Nah, itu haram. Tapi tetap wajib bayar zakat. Walaupun jatahnya jadi kodok. Lah sehari 2 hari sudah lebaran baru nak bayar. Itu tetap wajib, tapi sudah jadi kodok. Dan dia boleh dosa karena itu. Tapi wajib tetap dilaksanakan. Kecuali boleh telat bayar zakat itu kalau kita nak nujukannya ke orang itu nian. Ya, orang tertentu waktu kita datang ke rumah masa bulan Ramadan sebelum lebaran, orangnya tidak kati. Sementara kita lah nulis nama misal. Niat kita tidak kata lain kecuali untuk orang itu. Ya.
Tapi waktu kita datang, orang yang dekat di rumah. Ternyata pas berteleponan, dia mudik. Baliknya sehari 2 hari setelah lebaran. Tapi niat kita nak ke sana, nak ke dia. Boleh tak depending? Boleh. Yang jelas orangnya lah tahu kan, cuma belum nerima secara ini entan. Tapi tujuannya sudah sampai, cuma belum diberikan secara langsung. Nah itu boleh. Kalau tujuan dilambatkan tadi nak nunggu orang tertentu, ya, nah itu boleh. Terus zakat ini wajib untuk seluruh orang Islam, dan siapapun yang wajib kita nafkahi wajib kita bayarkan zakatnya. Berarti anak, bini. Nah tadi kita bahas di Masjid Syuhada, kecuali yang tidak wajib lagi dinafkahi. Siapa yang tidak wajib dinafkahi? Anak yang sudah dewasa, anak yang sudah balik tidak wajib dinafkahi. Oleh karena itu tidak sah kalau orang tuanya langsung bayar zakat atas nama anak yang sudah balik. Nah, tadi kita sampaikan di Masjid Syuhada, di sini saya sampaikan kembali bahwa la tujzi'uz zakatu anil ibni alladhi la tajibu 'alal abi nafaqatuhu. Tidak boleh zakat terhadap anak dewek, anak kandung. Tak sah. Zakat terhadap anak kandung alladzi la tajibu, yang tidak wajib lagi, alal abi atas ayahnya, nafaqatuhu, menafkahinya. Jadi anak itu yang wajib dinafkahi yang belum balik, yang masih kecil. Kalau dia lah dewasa, apalagi lah sarjana, tidak lagi wajib orang tua nafkahi dia. Beli pulsa masih orang tua. Ya. Nah, itu sebenarnya agak melebar sudah itu. Jadi kita sebagai anak, kalau lah dewasa, tidak boleh lagi tergantung dengan orang tua. Sebenarnya itu aturannya. Gitu. Jadi diajarkan cepat bertanggung jawab. Nah, contohnya kabalikin, anak yang sudah balik tidak wajib lagi dinafkahi. Karena sudah tidak wajib lagi dinafkahi, maka tidak wajib juga dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi sang anak itu seharusnya sudah bayar zakat fitrah dewek. Oleh karena itu, ya, di kita ini agak lain dikit. Kalau belum nikah tuh masih dianggap belum dewasa itu. Jadi masih baknya bayar zakat. Boleh tak? Boleh. Tapi teknisnya salah. Selama ini sering kita langsung ngitung di rumah tuh 10, ya. Di kitanya bini, anak dan siapapun kita bayar ke sekaligus. Tanpa ngomong lagi dengan anak yang sudah balik tadi, langsung dibayar zakatnya. Nah itu tidak sah. Karena sang anak yang sudah dewasa itu dia sudah harus bayar dewe. Berarti dia harus berniat dewe. Jadi kalau kita nak membayarkan zakat anak yang sudah balik, kita ngomong, "Mbak nak ke masjid. Nak bayar zakat ke panitia ambil zakat di masjid. Nah, kamu berniat dulu. Baru kita bayarkan." Jadi dia harus diberi tahu supaya dia masang niat. Nah, ini yang belum kita lakukan selama ini. Langsung bayar. Kadang-kadang juga ada bos, ada toke kan? Nak bayarkan zakat fitrah anak buahnya. Dulu saya masih di Al-Amir, masih zaman Pak Yan. Itu paling banyak yang dicatat Pak Yan tuh ya walprinya dan sebagainya kan, seluruh isi rumah. Jadi lebih kurang sampai 50-an orang ditulis. Nah, cuma masalahnya orang yang dibayarkan zakatnya oleh Pak Bupati tadi kira-kira tahu apa tidak? Diberi tahu apa? Kalau berdasarkan keterangan ini tidak salah tujzi'uz zakat, tidak boleh. Tidak sah zakatnya. Ya, biar sama mana? Diberi tahu orang itu. Aku nak bayar ke zakatmu, kau berniat dulu. Itu cara pertama. Suruh dia untuk berniat, beri tahu dia dulu bahwa kita akan bayarkan zakat dia. Baik anak ataupun orang lain yang sudah balik. Kalau udah kecil, walaupun tidak ngomong tidak jadi masalah. Kalau udah kecil, karena masih tanggungan kita. Atau cara kedua, kita beri duit biar dibayar zakat dewek, biar dia berniat dewek. Gitu. Jadi kalau orang dulu tuh sangat telaten ya, jadi niat tuh harus salaman nyon, ngarau beres nyon. Itu cara dulu tuh saking hati-hatinya tuh. Kalau udah baca diajari, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Terus yang doakan juga angkat tangan nyon. Ya kan? Apa doanya tuh? Nah, agak lupa-lupa nih. Setahun ya. Ya, ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Atau pakai doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, itu boleh. Ya, dalam kitab apa tuh? Bidayatul Minnah diterangkan doa itu juga dibaca setelah kita bayar zakat atau infak dan sedekah. Nah, ini yang penting kita perhatikan.
Terus jenis zakat, kalau mazhab Syafi'i sebenarnya yang sah cuma beras. Cuma makanan pokok. Karena kita makan beras, ya. Walaupun beras itu ditanak dulu kaki. Ya, ini kita disalahi bani kan. Tidak ada merata beras banyak ini laju tai anu itu. Tai malok ya kan. Nah, makan nasi. Jadi beras itu makanan pokok kita walaupun ditanak dulu kan. Nah, tapi kalau orang Papua makan sagu, maka dia bayar zakat pakai sagu. Jadi menurut mazhab Syafi'i harus makanan pokok kita masing-masing dan sesuai dengan beras yang dimakan. Kalau Pak Nuroni kurasa beras apa dia yang dibuat nasi anu tuh? Nasi biryani itu kan yang panjang-panjang itu kan. Maka kalau beras itu yang dimakan sehari-hari, itulah yang dikeluarkan zakat. Jangan makan sehari-hari beras patin asa ngeluarkan zakat. Beras raskin enggak sah itu. Enggak sah, turun kualitas. Nah, yang boleh naik. Jadi sehari-hari makan beras Arjuna kan murah masuk beras Arjuna kan. Asa ngeluarkan zakat nak yang sempurnanya patin, topi koki, raja. Nah, itu sah, abdol. Tapi kalau turun kualitas tak sah. Lemaklah lebih daripada kurang. Prinsip itu berlaku dalam masalah zakat. Ya. Harus yang paling afdal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Jadi kalau infak itu harus yang terbaik, yang paling kita senang, yang paling kita sayang. Jangan kita lagi dak galak makannya. Beri kurang, sedekahkan kurang. Nah, jangan tak kena itu. Terus kalau menurut mazhab Syafi'i dan dua mazhab lain selain mazhab Hanafi, zakat fitrah itu tidak boleh pakai duit, harus pakai makanan pokok tadi. Oleh karena itu kalau kita zakat fitrah pakai duit sebenarnya bukan ikut mazhab Syafi'i, tapi milik mazhab Hanafi. Maka kalau nak paling aman memang pakai beras baik. Pakai beras baik, ya. Itu tidak ada khilafiyahnya kalau pakai beras, pasti sah. Nah, kalau duit ini masih khilafiyah. Dia ngomong sah, dia ngomong gede. Jadi dalam masalah yang seperti ini kita ngambil aman. Atau double ke. Ya kan? Beras beri, ya kan? Duit beri. Nah, itu paling bagus. Ya, lebih afdal. Taruhlah zakatnya ini beras, tambahlah infak. Ya kan? Seikhlasnya. Berupa duit. Terus terakhir kita bahas masalah zakat tentang asnaf, ya, asnaf. 8 asnaf yang berhak menerima zakat. 1 fakir. Ukuran fakir itu mana? Kadang-kadang ambil ukurannya tidak pasti juga. Fakir itu orang yang wa huwallazi laisa lahu malun wala kasbun aslan, yang tak kati pekerjaan, yang tak kati duit sama sekali, itu namanya fakir. Gewe kati, duit kati, rete kati, buntu nian. Nah, itu fakir. Kalaupun ada duit tak cukup, misal kebutuhan dia 100, cuma ada duit 50 atau kurang dari situ. Jadi maksimal dia cuma mampu memenuhi separuh dari keperluan dia. Itu namanya fakir. Itu fakir. Yang kedua miskin. Miskin ini pengertiannya adalah wa huwallazi lahu malun aw kasbun yaqa'u mauqi'an min kifayatihi wa la yakfih. Orang yang ada gawe, ada pekerjaan tetap, ada rute, ada duit, tapi tak cukup. Misal kebutuhan dia 100, paling-paling terpenuhi 60%, 70%, 80%. Yang jelas tidak sampai 100% terpenuhi. Dia di atas fakir, itu miskin. Ya, jelas standarnya itu ya. Nah, jadi kalau separuh kebutuhan dia terpenuhi, itu namanya fakir. Kalau lebih dari separuh tapi tak pol, itu namanya miskin. Berarti lebih seharusnya fakir daripada miskin. Berikut yang ketiga, amil. Nah, amil ini juga yang perlu kita luruskan. Ya, amil itu siapa? Amil adalah wa huwa alladhi yasta'miluhul hakim fi akhdhiz zakat min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqqiha. Amil itu adalah orang yang dipekerjakan, diangkat, dilantik, ditunjuk oleh hakim. Hakim itu pemerintah. Itu baru amil. Jadi amil itu harus dilantik oleh pemerintah. Ada SK dari pemerintah.
pemerintah perpanjangan tangannya untuk ambil zakat ini adalah Basnas. Dari pusat sampai daerah ada Basnas. Kalau sudah di levelnya instansi masing-masing, di masjid masing-masing atau di kecamatan, itu bukan lagi Basnas, bawahan Basnas, namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Nah, seperti di Pemkab itu ada UPZ-nya. Kepala UPZ-nya Sekda. Makanya baca 400 itu. Kalau bukan Sekda, dulu kan masing-masing UPD tidak sampai, paling besar 100-200. Nah, sejak diganti ya aturannya, Sekda yang jadi UPZ-nya, kepala UPZ, maka naik. Ya, jadi pacak maksa dikit. Jadi sebenarnya duit 400 agak maksa dikit itu. Dan itu mayoritas bukan duit zakat, infak. Zakat rata-rata ini ya, tidak mengeluarkan di Basnas untuk orang-orang yang tadi. Nah itu. Jadi amil itu yang dilantik pemerintah, minimal ada SK dari Basnas dan statusnya sebagai UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Maka kalau di masjid kita masih panitia cak biasa, cak dulu panitia yang melantiknya ketua masjid atau Pak RT, Pak RW, maka itu belum amil yang sesungguhnya. Ada perbedaan status. Kalau amil yang ada SK dari Basnas atau statusnya sebagai UPZ, maka dia punya kewenangan yang besar. Dia pacak ngatur seluruh urusan zakat, narik dan membagikannya itu. Tapi kalau tidak ada SK berarti dia bukan amil, tapi hanya panitia. Kalau panitia, ya dia cuma wakil dari yang bayar zakat. Jadi orang itu cuma nitip untuk magikan. Sementara dia yang panitia tadi tidak berhak nerima. Dia tidak dapat jatah. Ya, jadi harus ditingkatkan statusnya masjid kita dari cuma panitia menjadi amil. Dan untuk jadi amil tinggal dapat SK dari Basnas dan itu mudah. Tinggal siapkan strukturnya, ajukan ke Basnas, keluar. Tidak cari, tidak pakai biaya, tidak. Dan itu berlaku selama 5 tahun. Dan ini sebenarnya bukan urusan aku, urusan orang Basnas, cuma sosialisasi yang kurang. Sehingga banyak masjid yang belum resmi. Ya, jadi kita tidak pacak nyalakan masyarakat, tidak pacak nyalakan pengurus masjid juga. Basnasnya juga kurang sosialisasi terus terang. Saya bukan pengurus Basnas. Cuma dulu zaman saya masih di Al-Amir, ya, saya yang wakil ketua. Ketuanya Pak Hamdan, kita yang ngurus ya UPZ Masjid Agung Al-Amir. Jadi kita tahu sedikit urusannya. Dan itu ada undang-undangnya. Jadi sebenarnya melanggar. Oleh tidak cerudian ya, cuma tidak baca anak dia karena memang Basnasnya kurang ini ya, sosialisasi. Terus al-mu'allafat qulubuhum. Yang keempat yang berhak menerima zakat adalah mu'allaf. Nah, ini mu'allaf nih untuk kita Banyuasin jarang lah. Ya, jarang. Jadi ini boleh taruhlah zong biasanya. Yang kelima al-mukatab, budak. Budak juga dak kati. Jadi ini pasti dak kati kalau budak nih. Seluruh sudah orang merdeka sekarang. Yang keenam gharib, orang yang berutang. Nah, yang berutang ini banyak. Cuma yang masuk kriteria untuk boleh zakat, dia termasuk mustahik itu yang mak mana dulu. Kalau utangnya beli motor, utangnya beli mobil, utangnya bagusi rumah, utangnya nak berbini lagi misalnya haji kan. Itu tidak masuk yang berhak menerima zakat. Ya, utang yang untuk kebutuhan sehari-hari. Dia berutang untuk makan minum karena buntu. Nah, utang yang itu yang boleh dikasih zakat. Atau dia berutang untuk nanggung utang orang. Ada orang meninggal dunia. Yang meninggal tadi mawa utang. Tak kati yang nak melunasinya. Akhirnya tubuh nak melunasi, cuma buntu. Akhirnya tubuh berutang. Nak mayarkan utang almarhum tadi. Ya, itu boleh. Kita berutang nak nolong orang, nak nyamin utang orang, itu boleh. Ya, boleh dikasih zakat. Atau kita berutang untuk masjid. Jadi masjid kita di kampung misalnya butuh bangunan, ya. Orang nyumbang kali tubuh nih buntu, cuma pengen nyumbang, akhirnya berutang. Aku nyumbang semen 10 sak. Tapi berutang dengan udah berutang dulu. Akhirnya sampai nak lebaran belum lunas utang semen 10 sak tadi. Nak nyumbang tapi buntu kan. Maka orang yang nak nyumbang masjid, orang yang nyumbang masjid tadi akhirnya sampai terutang-utang, utang dia boleh dilunasi. Dia boleh dikasih zakat.
untuk melunasi utang dia untuk pembangunan masjid tadi. Tapi atas nama utang pribadi, bukan utang pengurus. Nah, kadang-kadang kan, karena masjid itu tidak terima zakat, kadang-kadang pengurus ngakali. Pengurus yang berutang atas nama masjid, nah, itu tidak baca, harus utang pribadi, bukan utang atas nama pengurus masjid. Sehingga kadang-kadang pengurus masjid zakat itu sebagian masuk ke kas untuk bayar utang, kata-kata. Nah, itu tidak kena, karena itu utang bukan utang pribadi. Yang boleh dibayari itu utang yang sifatnya pribadi. Terus amil zakat berikutnya adalah al-ghuzat atau fisabilillah, ikut perang di jalan Allah. Makna aslinya sabilillah itu yang milik perang. Tentara yang tak kati gaji. Amat tentara mana dia bergaji lah. Ya, oleh karena itu ulama sebagian memahami sabilillah ini bukan cuma yang tentara, tetapi orang-orang yang berjuang, misalnya marbot masjid, guru ngaji, ya, budak-budak yang suka di pondok, itu kadang-kadang dikasih bagian dari zakat untuk peragap dia, gitu. Terus yang terakhir ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang merantau, habis bekal, habis bahan. Walaupun di kampungnya yang asli dia sugih, dia kaya, nah, itu boleh dikasih. Mungkin dia kaya, cuma waktu dalam perjalanan barangkali dipaling orang atau dirampok sehingga dia jatuh miskin, ngejut, ya, sehingga tidak pacak nak melanjutkan perjalanan dia. Nah, orang yang ibnu sabil atau yang musafir itu boleh dikasih zakat. Terakhir barangkali untuk masalah zakat, ada perbedaan antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, zakat fitrah itu cuma boleh untuk fakir miskin saja, ya, tidak boleh untuk asnaf yang lain. Untuk fakir miskin tok yang namanya zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal ya dibagi 8 asnaf atau yang ngadu baik. Tapi untuk mazhab Syafi'i, zakat fitrah, zakat mal boleh dibagi dengan 8 asnaf atau yang ngadu baik. Dan itu wajib rata. Ya. Kadang-kadang ada laporan amil yang lebih besar, orang miskin dapat 50, amil tengah 200. Itu tak akor. Tak akor bagi macam itu. Dan itu biasanya dia sistem maginya mana? Ada 3 asnaf yang dapat, misalnya fakir, miskin, amil. Orang fakir ada 10, orang miskin ada 10, amil ada 5. Berarti totalnya orang selawe. Akhirnya duit misalnya dapat berapa? 15 juta misalnya. 15 juta tadi dibaginya 3. Akhirnya yang besar siapa kira-kira? Amil tu lah, karena jumlahnya orang 5. Bukan itu maginya. Ya, jadi selawe tadi duit 15 sudah bagi selawe, dapat rata. Akor, jangan bagi 3 itu. Yang jumlahnya dikit pasti banyak. Yang jumlahnya banyak, fakir miskin pasti lebih banyak. Karena dibagi 3 tadi akhirnya dia 5 juta bagi 10, dikit-dikit seorang. Amil yang kenyang. Tak akor bagaimana itu. Jadi jangan kita lagi dapat laporan. Sampai sekarang masih banyak laporan ke kita, ke MUI, ke saya pribadi tentang pembagian yang seperti itu. Dan sudah sering saya selesaikan sejak balik ke balai ini, jangan mak itu megi. Ya, harus akor. Taswiyah. Ya, taswiyah itu bagi rata. Gitu, itu lebih baik. Baik, ada yang nak ditanya sampai di sini? Tanya Pak Ustaz. Ya. Kalau kita bayar zakat fitrah atau infak ke keluarga sendiri yang memang benar-benar tidak punya, bisa tidak di luar tempat tinggal kita bayar langsung, Mas. Ya. Keluarga yang kita punya. Kita bayar zakat ke dia. Ya. Ya, yang pertama, bayar zakat itu tidak boleh di luar tempat tinggal kita, ya. Jadi tidak boleh pindah, misalnya ke Jawa, ke Jakarta, ke luar negeri, itu tidak sah. Ya, harus di tempat kita tinggal atau di tempat kita begawi. Jadi orang yang begawi, misalnya begawi di Pemkab, itu kan rumahnya di Palembang misalnya. Mereka boleh memilih, boleh bayar zakatnya di Banyuasin, boleh di Palembang tempat dia tinggal. Di Banyuasin boleh ngapa? Karena dia sehari-hari mungkin lebih banyak di sini, begawi di sini, dapat duitnya di sini. Maka mereka boleh bayar zakatnya di sini atau di tempat dia tinggal. Gitu. Terus jadi tidak sah kalau misalnya dia di tempat lain. Maka kalau nak nolong bukan dalam bentuk zakat, tapi misalnya hadiah, ya, infak, sedekah boleh. Tapi atas nama zakat tidak boleh. Zakat tidak boleh pindah tempat.
harus di tempat kita tinggal atau di tempat kita BGB, ya gitu. Nah terus kalau orangnya masih di tempat kita tinggal sewilayah, sedaerah, maka justru yang paling afdol keluarga dekat, ya keluarga dekat. Karena ketika kita bantu yang masih ada hubungan silaturahmi, ya itu manfaatnya justru lebih banyak, jalin silaturahmi dan sedekah. Tapi kalau wong lain cuma sedekah baik, cuma zakat baik, ya gitu. Jadi bahkan lebih afdol, asalkan yang bukan tanggung jawab kita nafkahinya. Misalnya orang tua, itu tidak salah. Karena apa? Tanggung jawab kita nafkahi orang tua. Orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, atau anak, tidak sah, karena kita yang wajib menafkahi dia. Tapi kalau lah nyamping, dulur, ponaan, misan, ya kan, boleh. Jadi yang tidak boleh itu ke pucuk, orang tua dan ke atas, kakek nenek, atau ke bawah, anak, cucong, itu yang tidak boleh. Kalau ke samping, dulur boleh, ipar boleh, misan boleh, mindo boleh, apalagi lah mentelu boleh. Bahkan itu yang masih ada hubungan kerabat, asalkan bukan tanggung jawab kita nafkahinya, boleh. Jadi pantangannya itu yang tidak boleh, yang kita wajib nafkahinya. Anak wajib, maka tidak sah. Orang tua wajib kita nafkahi, maka tidak sah bayar zakat dengan orang tua. Justru kewajiban tiap hari itu, bukan cuma zakat, ya gitu. Tanya. Selama ini kan yang panitia pengumpul zakat itu belum ada SK-nya, Tat. Itu tapi masih berjalan cak itulah, itu cak mana Tat itu kalau masih menerima zakat? Iya, boleh. Cuma sang amil yang sebenarnya bukan amil tapi hanya panitia itu, dia dewe yang tidak dapat hak. Karena dia bukan amil yang resmi, tapi dia membagikan zakat tadi, dia nerima zakat. Ya akhirnya setelah terkumpul dia bagikan kepada asnaf, itu sah, boleh. Cuma dia tidak kasih hak di situ. Nah jadi yang korban itu sebenarnya sang panitia itu sendiri. Jadi biar aman galau. Oke, yang sudah lewat. Nah, tinggal ke depan. Sekarang masih punya waktu, ya. Tinggal temui Basnas, ya bawa susunannya itu. Cuma tinggal yang tadi saya sesalkan, Basnas juga kurang sosialisasi. Seharusnya itu harus turun ke lapangan, sering-sering sosialisasi. Karena ini masalahnya fatal loh. Bukan ecak-ecakan ini. Bukan ecak-ecak, ada undang-undangnya. Ada hukumnya. Ya, dan fikihnya juga sudah mengatur. Tadi definisinya adalah amil itu yang diangkat pemerintah. Indonesia punya Basnas, berarti harus SK Basnas. Bukan presiden. Presiden tidak tegawi galau kan? Nah, dia sudah nunjuk orang Basnas yang ngurus masalah zakat di Indonesia. Oke, ada lagi? Jadi kalau kita ngejut zakat secara pribadi, kita tidak tahu di doa ya. Masang niat, cuma niat kita zakat. Kemudian yang nerimo itu tak tahu di doa ya. Sah kira zakat itu. Iya. Ibadah itu yang wajib tuh niat. Masalah doa itu sunnah saja. Berarti ketika yang bayar zakat itu sudah ada niat untuk mengeluarkan zakat, maka zakatnya sudah sah. Sementara doa dari yang menerima, baik panitia atau yang kita serahkan langsung ke yang berhak menerima, masalah doa atau tidak itu tidak jadi masalah, tetap sah. Cuma makruh. Minimal kalau tidak baca bahasa Arab kan bahasa gitu. Alhamdulillah, mukasih, semoga rizkinya tambah lancar, ya, engkau sehat walafiat. Minimal kan mah itu. Nah, itu adabnya. Itu adabnya. Jadi kalau tidak hafal doa ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran, boleh pakai doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau minimal doa bahasa kita yang intinya menyenangkan.
orang yang sudah bayar zakat tadi. Ya, itu. Ada lagi? Kami di kalangan tuh ada orang minta menjualkan abang kami nganjuk kan di majlis selawat. Iya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ni. Ujina apa mana tu? Ya bagus. Bagus selawat. Cuma sebenarnya ada doa khusus kan, ajarakallah tadi. Jadi ajarakallah itu bukan cuma untuk zakat. Jadi ketika orang infak, sedekah, sunnah kita doakan. Ya, sunnah doakan. Iya, tak baca juga dia tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya. Oke, terakhir kita buka kitab Usdatanul Wa'izin. Ada satu kisah tentang bulan Ramadan. Ruwi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana yaumul qiyamah bainama ana waqifun indal mizan wa yu'ta bi syabin min ummati wal malaikat yadribunahu wajhan wa duburan fayata'allaqu bi wa yaqul. Jadi pada hari kiamat nanti ketika Rasulullah sedang berdiri di mizan, dacing untuk nimbang amal, ada dua sisi mizan itu, kanan kiri. Kanan itu untuk pahala, kiri itu untuk dosa. Nabi sedang berdiri di mizan itu, nyari ngawasi umatnya, manalah umatnya nih, jadi berkeliaran. Nah, ketika Rasulullah sedang berdiri tadi, ada seorang pemuda yang bergantungan dengan Nabi, megangi kaki Nabi, megangi jubah Nabi, minta tolong. Tapi malaikat sibuk mukuli dia depan belakang, kiri kanan. Jadi malaikat sibuk mukuli dia, wong tadi, pemuda tadi sibuk minta tolong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembari berkata, ya Muhammad al-mustaghas, al-mustaghas, al-mustaghas bik. Tolong ya Muhammad. Ya, dia minta tolong. Fa'akul, lalu Nabi bertanya kepada malaikat, ya malaikat Rabbi, ma dzanbuh? Wahai malaikat, apa dosa pemuda ini? Fayakulun, malaikat menjawab, adraka syahra Ramadan fa asallaha fihi wa lam yatub. Dia ini mendapati bulan Ramadan, umurnya dipanjangkan Allah, dihidupkan Allah, dia sampai bulan suci Ramadan. Tetapi ketika tiba bulan Ramadan, justru dia bukan ibadat, puasa tidak, sembahyang tidak, gawe dia masih tak puasa, gawe dia masih maksiat, makan siang hari, ngudut, ngerokok, keluar pendek mana-mana kan. Gawe dia tak puasa, maksiat, durhaka di bulan Ramadan dan tidak bertaubat. Ya, tidak bertaubat. Fa akhadhahu Allahu fujatan. Lalu dia tiba-tiba meninggal dunia, lagi maksiat di bulan Ramadan, belum sempat taubat, mati. Itu nasibnya. Nauzubillah. Maka Ramadan ini tekadkan, jangan niat maksiat. Karena sering saya sampaikan, Ramadan itu bulan mulia. Kalau kita beramal, pahalanya dibesarkan, dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sebaliknya kalau maksiat, dosanya besar juga. Dosanya juga besar. Ya. Nah, pemuda tadi maksiat di bulan Ramadan, meninggal dunia secara mendadak. Kita ini takut, ya, mati itu, ya, tidak beritahu lagi kan? Tak baca maju, tak baca mundur. Ya, man tahu baca tu, aku nak mati malam ini, sembahyang, taubat. Man tahu, man tak tahu. Makanya harus siap terus, karena malaikat maut ngintai ke tubuh tiap hari 70 kali. Dan malaikat maut nyingok tubuh tu bukan sehari muda pecah nyingok di piring ini tahu secara detail. Dan kalau dia nak mati ke tubuh serentak, seluruhnya mati, gampang goyangnya dibalik selesai. Jadi jangan sangka malaikat maut tu nyingok tubuh, nyingok tubuh kita nyingok sesama kita, nyingok sikok-sikok, tidak. Sekali nyingok itu sekaligus. Saking besarnya malaikat maut. Nah, jadi kita ni khawatir jangan-jangan mati mendadak dalam keadaan maksiat. Ya. Nah, itulah nasib sang pemuda tadi. Akhirnya
Rasulullah bertanya kepada sang pemuda yang disiksa oleh malaikat tadi, hal qara'tal Quran, kau baca ngaji apa tidak? Ya Rasulullah, baca ngaji apa tidak kau? Fayaqul, pemuda tadi menjawab, ta'allamtuhu wa nasituhu, dulu baca ngaji ya Rasul, cuma lah lupa. Dulu lagi budek, lagi SD, ya. Nah pas lah tamat SD tak ngaji, sampailah beranak bujucong, ya. Itulah gaya tubuh di mana ni. Dan rata-rata budak ngaji itu lagi SD itulah. Lah tamat SD, walaupun belum tamat Al-Quran, tamat pula ngajinya. Itu masalah. Dan itu sebenarnya orang tua yang kurang perhatian, ya. Alhamdulillah kalau dia masuk pondok. Kalau tidak masuk pondok, udah hilanglah itu. Untunglah jamaah Mardotillah walaupun tua masih galak ngaji kan. Itu bagus itu. Boleh lah gabung di Mardotillah. Ya, ada yang ikro walaupun umur 60, 70 kan, tidak apa-apa. Ya, jangan sampai mati alif mak gendang lagi tidak tahu. Masuk yang rombongan pemuda ini, ditanya Nabi baca ngaji apa tidak? Apa jawaban dia? Dulu baca ya Rasul, cuma lalu lupa. Ya, jawaban dia, ta'allamtuhu wa nasituhu. Dulu pernah baca ngaji, dulu pernah belajar ngaji, tapi sudah lupa. Maka uji Nabi apa dia? Faqul bi'sa syab anta, kau ini pemuda yang paling jahat, pemuda yang paling buruk, yang tak baca ngaji. Jadi orang tak baca ngaji itu yang paling jahat itu. Yang paling jahat orang yang tak baca ngaji. Fala huwa yatrukuni walal malaikah yatrukunahu. Maka pemuda tadi terus ngiring ke Nabi minta tolong. Tapi malaikat ngiring ke juga, nyiksa terus. Ya, dia ngiring ke Nabi minta tolong, malaikat ngiring ke dia ngecak, mukul, menyiksa setiap saat. Thumma ashfa'u lahu minallahi ta'ala. Kemudian Nabi minta tolong kepada Allah agar pemuda ini diberi syafaat, ya, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul berdoa, bermunajat kepada Allah, ilahi syabbun min ummati. Ya Tuhanku, ini pemuda umatku. Ya, tolong dia ya Allah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, Allah jawab. Ya, munajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Inna lahu khosman qawiyan ya Ahmad. Wahai Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad. Dia ini ada musuh, dan musuh dia kuat, hebat, luar biasa. Ya. Fakul, Nabi bertanya, waman khosmuhu ya Rabb hatta uraddiyahu. Siapa musuhnya ya Allah? Aku minta keridhaan dia, aku minta kerelaan musuhnya tadi, agar mau memaafkan sang pemuda. Nah, kalau dimaafkan baru baca beri syafaat. Ya. Nah, oleh karena itu jangan ada musuh tu pun. Kalau musuh kita tak ridho dengan kita sampai kita meninggal, sampai kita hari kiamat kaget, sara itu urusannya. Nah, Nabi bertanya siapa musuhnya. Kalau ketahuan musuhnya, Nabi nak minta maaf, mewakili sang pemuda tadi agar dia ridho, agar dia rela, agar dia memaafkan kesalahan sang pemuda. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, khosmuhu syahru Ramadan. Musuh dia bukan orang. Musuh dia bukan orang. Musuh sang pemuda tadi adalah bulan Ramadan. Nah, salah cari musuh. Salah cari musuh. Musuhnya bulan puasa. Siapa yang bermusuh dengan bulan puasa? Tak puasa. Jadi orang yang makan di siang hari, ngudut di siang hari Ramadan itu berarti ngajak bermusuh. Dan musuhnya bukan tanggung, Ramadan. Ya. Kalau musuh Ustaz Ramadan mungkin masih baca ngelak kan? Iya, tetangguan Ustaz Ibnu kan? Kalau musuh bulan Ramadan susah. Fa'akul, maka mendengar firman Allah ini Rasulullah menjawab, apa kata Nabi? Mendengar bahwa musuhnya itu kuat, musuhnya bulan Ramadan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bariun mimman khosmuhu syahru Ramadan. Aku tak tanggung jawab. Aku nyerah. Aku berlepas diri. Aku angkat tangan menuju Nabi dari orang yang bermusuhan dengan bulan Ramadan. Aku tak pacak nolong. Wa may yashfa' liman lam ya'rif hurmat Ramadan. Siapa yang nak nolong? Orang yang tidak tahu kemuliaan, orang yang tidak ngerti kehormatan bulan Ramadan. Ya, sama baik bulan puasa dengan tidak bulan puasa sama baik. Nah, itu berarti orang yang tidak menghormati bulan Ramadan. Dan Nabi tak akan nolong, Nabi tak akan beri syafaat orang yang tidak menghormati bulan puasa.
Fa yaqulullahu ta'ala, akhirnya Allah berfirman, wa ana bari'un mimman anta bari'un minhu. Kalau kau tak tanggung jawab, ya apa lagi aku Tuhan? Aku lebih lagi. Aku angkat tangan juga dari orang yang engkau sudah berlepas diri dari orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fayantoliku bihi ilan nar, pemuda tadi digiring ya untuk masuk neraka. Nauzubillah Subhanallah. Maka semoga ya hadirin yang mulia, Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terbaik ya, Ramadan yang kita bisa maksimalkan dengan beragam ibadah. Dan agar bisa maksimal ibadah di bulan puasa ini kaki, anggaplah ini Ramadan terakhir ya. Walaupun kaki alhamdulillah mungkin masih ketemu dengan Ramadan berikut, supaya kalau kita merasa ini Ramadan terakhir, kita serius. Kalau merasa belum Ramadan terakhir, kayak kita ngomong kaki, tidak apa-apa tahun ini jangan tidak puasa, tahun depan kayak baru nak serius. Kalau nyampai mantap sampai, jadi kita harus mikir ibadah ini ibadah terakhir, Ramadan ini Ramadan terakhir, pengajian ini pengajian terakhir. Walaupun mungkin insya Allah masih ada waktu untuk nyambung, supaya kita serius, supaya kita sungguh. Dan itu juga sesuai dengan sabda Nabi, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Beramallah untuk akhirat, beribadatlah seolah-olah mati. Ya, jadi dengan mikir ke mati ketika ibadat, kita jadi serius, jadi sungguh-sungguh, jadi benar-benar sempurna dan maksimal dalam pelaksanaan ibadah tadi. Baik, sampai di sini mungkin kajian kita. Ada nak ditanya sebelum tutup? Ya masih ada Pak Haji. Ini tas. Ketika umat Islam meninggal, waktu dikubur, ada teman kita, teman kita orang 5 ngikut masuk dalam kubur tu. Nah, siapa teman kita itu? Apa teman itu kan pacak teman dekat kita, pacak nolong kita kan di dalam kubur tu. Kapan seandainya ditakon, jiwanya ber. Iya. Nah, siapa teman dekat kita itu? Orang 5 itu. Iya. Orang 5 itu wangi-wangi membawa yang Iya. Ada beberapa riwayat di dalam kitab, di antaranya di kitab Ayuhal Walad, bahwa teman sejati itu bukan sanak keluarga, bukan anak bini cucung, bukan. Tapi teman sejati itu adalah yang sanggup milu dalam kubur, yang menemani dengan setia selama kita dalam barzah sampai hari kiamat. Dan itu adalah cuma sikok amal soleh, intinya sikok. Tapi amal soleh itu kan banyak, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jadi intinya yang ngerewangi kita, teman sejati kita tuh yang sanggup masuk dalam kubur. Kalau anak bini tubuh mati, ya dia sedih nangis, tapi begitu sudah dikuburkan, ditimbun belik dia, ya kan? Iya, bini lagi dia, laki lagi dia, iya, nyari pula dia, ya kan? Jadi amal soleh, karena apa? Dia sanggup masuk dalam kubur. Riwayat lain menyebutkan yang Pak Haji tanya ke tadi, dia sanggup bahkan nangkis pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu jadi diriwayatkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ketika kita meninggal dunia, masuk dalam kubur, orang pergi ninggalkan kita, yang ngantar ke tadi, suara selop orang belik ke rumah masing-masing itu masih terdengar, malaikat datang, malaikat mungkar dan nakir, dan dia langsung datang dari arah kepala. Pas datang dari arah kepala, baru nak nanya marrobuka, belum sempat nanya, datang semeyang. Jadi salah satu amal soleh yang pacak nolong di kubur itu semeyang, sholat. Dia datang dari arah kepala, ya, belum sempat nanya malaikat, stop, tidak pacak kau nanya dari arah kepala, dia semeyang. Dia rajin ibadat, wajib sunat dia kerjakan. Kepala dia tidak berat mengerjakan sholat, ya, ruku, sujud, bahkan lama pula ruku dan sujudnya banyak, ya, rokan-rokan dia kerjakan siang dan malam. Maka kau diuji sholat tadi tidak pacak nanya dari arah kepala. Akhirnya pindah dari arah kaki. Malaikat tadi baru nak nanya, datang pahala kaki, kakinya ke masjid, kakinya ke majlis taklim rumah Pak Nuroni malam hari ini, ya, alias rumah Pak Unyil, ya kan? Atau kita ke majlis-majlis yang lain, pergi ke rumah orang, nolong dia, nolong hajatan, nolong tetangga, kan? Nah, perjalanan kaki kita tadi itu jihad fisabilillah. Nah, kaki kita yang dipakai untuk melakukan kebaikan tadi langsung keluar amalnya, ya, diwujudkan dalam rupa tertentu, dan dia mencegah malaikat dia nanya, tidak baca kau nanya dari kaki.
kakinya dipakai ibadat, kakinya ke masjid, kakinya ke mushola, kakinya ke majelis taklim, kakinya dipakai untuk nolong orang banyak. Dah baca nanya dari kaki, pindah akhirnya malaikat sebelah kanan. Pas sebelah kanan, ya, baru nak nanya malaikat. Jadi dak godak nanya malaikat tuh. Ya, saking kita tuh ada kanti yang pakam, yang hebat, yang pacak nolong kita. Datang sebelah kanan, datang puasa. Jadi puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan kayak, apalagi ditambah dengan puasa sunat itu pacak nolong di kubur. Ya, jadi puasa tadi datang. Dah baca kau nanya dari arah kanan ini. Ngapa dia rajin puasa? Dia rajin puasa. Wajib sunnah puasa itu digeweknya. Ya, dia lah sara di dunia. Jangan sara lagi dalam kubur nih. Ya, dia leman lapar, dia leman haus ketika hidup di dunia. Maka malaikat tak sanggup nanya sebelah kanan, pindah sebelah kiri. Terakhir, pindah sebelah kiri. Baru nak nanya, datang zakatnya, datang infaknya, datang sedekahnya. Berarti 4 baji yang macam nolong. Ya, solat, jalan kaki ke masjid dan ke majelis taklim dan ke tempat kebaikan, puasa dan zakat. Ya, akhirnya malaikat nyerah. Sudah uji malaikat. Kalau itu kau ucapkan syahadat. Nah, jadi yang kelima itu syahadat. Ya, akhirnya kita mengucap syahadat dalam kubur itu. Ruh kita dibalikkan lagi, kita sanggup mengucap 2 kalimat syahadat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan di dalam kubur, semoga kita yang demikian ya. Amin ya rabbal alamin. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah itu malaikat ngomong. Sudah kita mengucap syahadat tadi dalam kubur, malaikat ngomong, "Ishta mu'minan wa mutta mu'minan." Engkau sudah hidup selama ini dalam keadaan beriman kepada Allah dan mati pun dalam keadaan beriman. Nam naumatul arus. Sekarang tidurlah engkau bagaikan tidurnya pengantin baru. Coba ajilah kan. Nah, mudah-mudahan. Jadi asik. Tidurnya tidur pengantin baru. Tak terasa kaget lagi amat. Ya. Itu cerita dalam kubur. Jadi amal soleh intinya. Amal soleh kita. Puasa, sembahyang, ya, zakat, majlis, ke masjid. Kita mau motor tak jadi. Beneran kan? Kamu lagi tinggal kelapa taruh balik ke nah, iya. Ini ada masuk di sini motor. Jalan kaki. Minggu depan jalan. Rengke. Datang sini selesai ada. Yang jauh. Nah, ini namanya. Dia sedih waktu ngekar kena balik mulu. Mati ya bapak. Datang sini no, mengis. Ada lagi? Ya, kalau dah katik kita tutup. Dan semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan di pertemuan terakhir sebelum Ramadan ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Nanti selamat berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita nanti maksimal, ya, puasanya, ibadah-ibadah yang lainnya, tadarusnya, sedekahnya dan sebagainya. Dan semoga semua amal ya kita diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memantaskan kita dapat ampunan, dapat rahmat, dapat ridho dan terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk menutup kegiatan kita ini kita minta doa. Tadi saya sudah pimpin doa arwah ya kan. Kita minta Ustadz Ibnu Hajar untuk menutup kajian kita untuk periode ini. Dan kita libur selama Ramadan, insyaallah kita lanjut pada hari raya nanti. Kita mohon kesediaan Ustadz Ibnu Hajar untuk memimpin doa penutup di majlis kita malam hari ini. Masyaallah. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحابي سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخرم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم آفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفشلة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم ربنا تقبل دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.